Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to all English learners. Dear learners, this lecture is presented by MD Shamsul Haq, lecturer, Department of English, Harbai Darul Uloom Degree Madrasa, Gajipur. So my learners, today's lecture is on what? Reply please, Adiyat. Passage narration. Passage narration. Okay. So I will show you a passage. Change the following passage narration. Adiyat, you read the passage, please. The teacher inquired of the students where they are from. The teacher inquired of the student where he from. He replied that he was from Indonesia. He further inquired how he had found Canada when he had arrived first. He replied that he liked it there and opined that the city was beautiful. Then the teacher said that he was welcome there. Okay. So reading this passage, we can understand that Yes, sir. the passage has been written in direct narration. So we will have to change, indirect narration. The passage has been written in indirect narration. So we will have to change it as direct narration. And we can also understand that the reporting verb was in past tense because the passage has been used according to the change of past tense. When the reporting verb is in past tense, the reported speech changes with its rules. So rules have been applied here. Yes. Do you know what is the meaning of opined? O-P-I-N-E-D, opined. এটা মূলত ছিল এর নাম হচ্ছে অপিনিয়ন। অপিনিয়ন মানে মতামত, মতামত বা পার্সোনাল অপিনিয়ন। সেটার ভার্ব হচ্ছে ওপাইন। ওপাইনকে পাস্ট টেন্সে ওপাইন্ড করা হয়েছে। সো মাই লার্নার্স, ইউ আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট স্লাইড। সো ওয়াচিং দিস স্লাইড we can understand that the learners are doing something watching from the e-learning or electric learning. So, internet e-learning. As the passage is in indirect narration, we will have to change it as direct narration. আমরা যে প্যাসেজটা পড়েছি সেটা কিসে ছিল? ইনডাইরেক্টে ছিল। সুতরাং আমাদের এটাকে ডাইরেক্ট করতে হবে। So my learners, in different slides the answer will be done. প্রথমটা আছে the teacher inquired of the students where he was from. তার মানে আমরা স্পিকার এবং স্পোকেন ম্যান পেয়েছি। কি একজন ছাত্র একজনকে টিচার। ওকে, এবং এখানে আমাদের রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্টেড স্পিচ প্রমাণ করছে বাক্যটি ছিল ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। সুতরাং আমরা লিখতে পারি কি, এই যে আস্ক বা ইনকোয়ার অফ থাকে কখন? যখন রিপোর্টেড স্পিচ থাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে। সুতরাং টিচার যদি স্পিকার হয় আর যদি স্পোকেন ম্যান হয় স্টুডেন্ট, আমাদের আনসার কি হবে? দ্য টিচার সেড টু দ্য স্টুডেন্টস where are you from? Okay, so we can see the answer. The teacher said to the students where are you from. ঠিক আছে না? আমাদের এখানে কি the teacher said to the student, এটাকে কি বললে জানো? বলো তো দেখি, এই অংশটার নাম কি? রিপোর্টিং ভার্ব। আর যে ইনভার্টেড কমার ভিতরে আছে সেটাকে আব্দুল কাদের। রিপোর্টেড আব্দুল কাদের। কাদের ভাই। হ্যালো আব্দুল কাদের। জি স্যার। আমাদের ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে আছে তার নাম কি?
Where are you from? হ্যাঁ, এটার নাম কি? যেমন প্রথম অংশে রিপোর্টিং ভার্ব ইনভার্টেড কমার ভিতর যে আছে তার নাম কি? Reported. রিপোর্টেড স্পিচ। Reported speech. ওকে, রিপোর্টেড স্পিচ। আমাদের হোয়ার হি ওয়াজ ফ্রম এই ডাব্লিউএস ওয়ার্ড দেখে বুঝেছি এবং ইনকোয়ার্ড অফ এই দুইটা জিনিস দেখে বুঝেছি আমাদের রিপোর্টেড স্পিচ হবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। ওকে, নাও উই আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট স্লাইড। এখানে কি লেখা আছে আব্দুল কাদের? রিড প্লিজ। হ্যালো, He replied that he was from Indonesia. replied that he was from Indonesia. He means কে? He means student, তাই না? তারপর দ্যাট কনজাংশন আছে, সুতরাং আমাদের এখানে Yes, sir. মানে রিপোর্টেড স্পিচটা কি হবে? অ্যাসারেটিভ না ইন্টারোগেটিভ না অপারেটিভ না এক্সক্লেমেটরি কি হবে? Assertive. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Yeah. You are very expert in changing the narration. So the teacher And said, the student said to the teacher, student. he is from Indonesia. সেটাই তো হওয়ার কথা, তাই না? I am from Indonesia, Yes, sir. said the student. Okay, Said the student. আমরা Okay. আগে নিয়েছি Yes. রিপোর্টেড স্পিচ, পরে নিয়েছি রিপোর্টিং ভার্ব। রিপোর্টিং ভার্ব সেন্টেন্সের সামনেও থাকতে পারে অথবা Yes. পরেও থাকিতে পারে। আই অ্যাম ফ্রম ইন্দোনেশিয়া, এখানে দ্য স্টুডেন্ট ছিল স্পিকার, Okay. সুতরাং রিপোর্টিং Indonesia. ভার্বের ফার্স্ট পারসন সাবজেক্ট অনুযায়ী বদলায়, রিপোর্টিং ভার্বের সেকেন্ড পারসন অবজেক্ট অনুযায়ী বদলায় এবং রিপোর্টিং ভার্বের থার্ড পারসনে কোনো পরিবর্তন হয় না। উই আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট স্লাইড। হি মিন্স টি, দ্যাট মিন্স টিচার। ফার্দার ইনকোয়ার্ড, আবার জিজ্ঞেস করছে হাউ হি দ্যাট স্টুডেন্ট হ্যাড Teacher. ফাউন্ড ক্যামব্রিজ হোয়েন হি Cambridge. হ্যাড অ্যারাইভ ফার্স্ট। মানে টিচার বলছে তুমি কিভাবে ক্যামব্রিজের সন্ধান পেলে, যেহেতু তুমি প্রথম এসেছো। ওকে, সুতরাং আমাদের আচ্ছা। এখানে টিচার এরপরে রিপোর্টেড স্পিচ হবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। হাউ ইন্টারোগেটিভ ডাব্লিউএস ওয়ার্ড, পরেরটাও হোয়েন আছে, ইট ইজ অলসো ইন্টারোগেটিভ ডাব্লিউএস ওয়ার্ড। সুতরাং টিচার তাকে দুইবার কোশ্চেন Yes, করেছে, আমাদের আনসারটা হবে এখানে হ্যাড অ্যারাইভড। হ্যাড অ্যারাইভড মানে কি? পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, সুতরাং আমাদের Yes. ডাইরেক্ট হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। Past indefinite. ওকে, এখানে আছে Present হ্যাড perfect. ফাউন্ড পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, এটাও হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। সো উই ক্যান সি দ্য আনসার। দ্য টিচার সেড টু দ্য স্টুডেন্ট ঠিক তো। হাউ ডিড ইউ, How did সরি you find? এখানে পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট পারফেক্ট হয়েছে, পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট পারফেক্ট হয়। হাউ ডিড ইউ ফাইন্ড, ইউ মিন্স স্টুডেন্ট, ক্যামব্রিজ হোয়েন ইউ অ্যারাইভ ফার্স্ট, পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট Teaching পারফেক্ট। student. বুঝতে পেরেছি আমরা? নাও উই আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট স্লাইড। হি মানে স্টুডেন্ট replied that he liked it there and opined that the city was beautiful. এখন লার্নার বা স্টুডেন্ট টিচারকে রিপ্লাই করছে, এখানে দ্যাট আছে, বাক্য অ্যাসেট সেন্টেন্স হবে, ঠিক আছে না? এবং বাক্যটি আছে কম্পাউন্ডে, সুতরাং আমাদের আনসার ভেরি ইজি। হি রিপ্লাইড আই লাইকড মানে যে ওয়েল, ইট ইজ দ্য জেন্টালিটি অফ স্পিচ, ভাষার সৌন্দর্য। ওয়েল আই লাইক ইট হেয়ার, আই লাইক ইট হেয়ার, হি লাইকড ইট দেয়ার, এই যে হেয়ার থাকলে দেয়ার হয় সেটা। তারপর বলতেছে আই থিঙ্ক দ্য সিটি ইজ ভেরি বিউটিফুল, সে বর্ণনা দিছে না, ইজ ভেরি বিউটিফুল সেড দ্য স্টুডেন্ট। ওকে, G. নাও Yes, sir. in this slide, then the teacher said that he was welcome there. এবার শিক্ষক বলছে তোমার শুভগমন হোক বা তুমি ওয়েলকাম বা স্বাগত। সুতরাং টিচার said to the student you are welcome here, এটা হওয়ার কথা। দেখি আমরা আনসারটা কি আসে। You are welcome here, said the teacher. Yes, sir. Okay.
So my learners, Yes, sir. already we have completed a board-like passage narration. Now we are going to do some practical work in this classroom, online classroom or e-learning, electronic learning. This is a picture I want to show you before. Actually, what is this? This is an Online classroom. online Classroom. exam hall. Online exam Online hall. exam hall. You should be introduced with this because one day all of the students of Bangladesh also will do this. Now Bangladesh is Yes, sir. far away from online activities but has already been started in Bangladesh. A lot of teachers are taking classes. All the universities are also taking exams and classes. Only Madrasa board Yes, also. is very inattentive about e-learning. So online exam hall. This is a picture of online exam hall. Online. Yes, sir. So my learners, now students will change the following speeches and teacher will put it down. Put it down. Put down এর এক অর্থ হচ্ছে লেখা। তোমরা আমি বিভিন্ন স্লাইড আসবে, তোমরা আনসার বলবে, আমি লিখে লিখে দেখাবো। ঠিক আছে? আমি বারবার জি, স্যার। তোমাদেরকে অনলাইন অ্যাক্টিভিটিসের জন্য জি, স্যার। অনুপ্রাণিত করছি। আব্দুল কাদের, নাও অ্যান্ড দেন ইউ উইল আনসার দ্য কোশ্চেন্স অ্যান্ড sometimes make communication with us, otherwise we cannot understand that you are in active. Perfect. Okay, sir. Okay, thanks. So now we will answer. Now we will answer. এখানে আমাদের আছে teacher said to the students, participate in online classes regularly. Inexpert students in e-learning will have to suffer in practical life in this digitalized age. আমাদের এখানে রিপোর্টিং ভার্বে আছে টিচার এবং স্টুডেন্ট, স্পিকার এবং স্পোকেন মানে। তারপরে আমাদের এখানে কয়টা বাক্য আছে? পার্টিসিপেট ইন অনলাইন ক্লাসেস রেগুলারলি একটা বাক্য। ইনএক্সপার্ট স্টুডেন্টস in e-learning will have to suffer in practical life in this digitalized age. দুইটা বাক্য আছে, তাই না? আদিয়াতুল্লাহ, Yes, তুমি sir. বলো এটার মিনিং কি হয় সেন্টেন্সটা, তারপরে আনসার লিখবো। শিক্ষক ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বললেন, প্রতিদিন অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করো। আর অদক্ষ ছাত্ররাও যারা অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে অদক্ষ, বাস্তবিক জীবনে তাদের অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে In this digitalized age, আধুনিক যুগে। এই ডিজিটাল যুগে ই লার্নিং এর জন্য আধুনিক তাদেরকে যুগে। অনেক, এখানে ই লার্নিং এর কথা আছে, ইলেকট্রনিক লার্নিং, দ্যাট মিন্স কম্পিউটার বেসড, ডাটা বেসড online classes. The classes may be in the classroom or in a distant sitting place. Okay, আমরা এখন যেটা পেয়েছি, প্রথম বাক্য আছে আদিয়াতুল্লাহ, প্রথম বাক্য আছে আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, আর দ্বিতীয় বাক্য আছে আমাদের অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সে। সুতরাং আমরা কি লিখতে পারি? টিচার টোল্ড দ্য স্টুডেন্টস, টিচার অ্যাডভাইসড, জি, teacher advised to the students to participate in the online classes regularly. Advised the students এবার কনজাংশন কি দেব? এখানে কনজাংশন ইউজ করা যাবে না, যেহেতু আমাদের বাক্যটা ইম্পারেটিভ, আমাদের ইউজ করতে হবে ইনফিনিটিভ, টু পার্টিসিপেট। ইনফিনিটিভ টু হবে। Yes, sir. To participate in online classes
in online classes regularly. Regularly. Ever he again told the students that That is he means okay. teacher. Again told them লিখতে পারি আমরা them means student যেহেতু আমাদের বাক্যটা ছিল ইম্পারেটিভ আমরা কনজাংশন আনবো that inexpert students in e-learning will in e-learning আমরা লিখতে পারি সমস্যা নাই e-learning শব্দটা লিখে নেই in জি স্যার in e-learning would will না would হবে would Would have যেহেতু এবার কি have have পরিবর্তন হবে না যেহেতু মডেল জি have to suffer in practical life practical In- CAL theta yes sir. that digitalized is ওকে এখানে দিস লাগলেও সমস্যা নাই দ্যাট লাগলেও সমস্যা নাই বুঝতে পারছো in that digitalized Yes sir. IZED yes sir. digitalized as এবার আমরা কি দেব ফুল স্টপ দেব আমরা কি করলাম And ডাইরেক্ট কে ইনডাইরেক্ট করলাম ঠিক আছে না indirect করলাম teacher advised the students to participate in online classes regularly he again told them that inexpert students in e-learning would have to suffer in practical life in the digitalized age ঠিক আছে না এটা শুধু ন্যারেশন করার জন্য নয় বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে যে আমরা কতটা সমস্যার সম্মুখীন আছি যদি অনলাইনে এক্সপার্ট না হই সো মাই লার্নার্স নাও উই আর ইন দ্য অ্যানাদার স্লাইড আমরা এটা পরিবর্তন করব এখন কি লেখা আছে বলো আদিয়াত Mother tells the daughter that their maid servant does not come to work daily, so it is better to refuse her to employ another maid servant. তার মানে কি মাতার মেয়েকে বললো কন্যাকে বলছেন যে তাদের মেয়েকে বলল যে তাদের কাজের বুয়া প্রতিদিন কাজ করতে আসেন হ্যাঁ সুতরাং এটা ভালো যে তাদের বুয়াকে কোনো কাজের বুয়া খুঁজে না এনে দেওয়া ইট ইজ বেটার টু রিফিউজ হার মানে ওই কাজের বুয়াকে রিফিউজ মানে বাদ দিয়ে দেওয়া টু এমপ্লয় অ্যানাদার মেড সার্ভেন্ট আর একটা নিয়োগ দিতে হলে তো ওটা বাতিল করতে হবে তাই না দিস ইজ দ্য কেস সুতরাং আমাদের এটা আছে ডাইরেক্ট স্পিকার মাদার স্পোকেন ম্যান হচ্ছে ডটার
আর মেড সার্ভেন্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ওর কোনো এখানে বক্তব্য নেই, আমাদের আছে ইনডাইরেক্টে আমরা ডাইরেক্ট Indirect. করবো এখন, ঠিক আছে না? Yes. মাদার সেড টু, এখানে মাদার Her টেলস হার daughter. ডটার, এখানে হার হবে, হি হয়েছে এখানে হার হবে। Yes, sir. ইয়েস, মাদার said to her daughter, আমরা ইনভার্টেড কমা দেব, কি লাগবো, our maid servant হবে, their maid servant, that means our maid servant, ওকে একটা ভুল লিখে ফেলেছি, বুঝতে পেরেছো? আমাদের রিপোর্টিং ভার্ব এখানে পাস্ট টেন্স হবে না তো, প্রেজেন্ট টেন্স হবে, জি স্যার। রাইট? তো বলো না কেন কি হবে, এস এ ওয়াই এস। এবার ক্লিয়ার? says to her daughter that our maid servant, এবার টেন্স পরিবর্তন হবে না, doesn't, কামকে গো করা যায়, আবার অর্থর সুবিধার্থে যদি কেউ কাম লিখে রাখে সেটাও চলবে, ঠিক আছে? মাদার সেজ টু হার ডটার আওয়ার মেড সার্ভেন্ট ডাজন্ট গো অর কাম, দুটি দিলাম, টু ওয়ার্ক ডেলি। So it is better to refuse her. She again tells that বা says that, এখানে she মানে কে আদিয়াত, এখানে she মানে কে, সি মানে ওই মেড। নো মাদার, মেড হয় কেমনে? So it is better to refuse her to employ another maid servant. তার মা মেয়েকে বলছে সে আমাদের জন্য ভালো তাকে রিফিউজ করে দেওয়া, তাহলে আর একটা নিয়োগ দেওয়া যাবে। সুতরাং আমাদের আনসার হবে ইট ইজ বেটার, সো she again tells that that আসবে না তো, Sir. she again tells এখানে এগেইনও আসবে না, she tells to her, হ্যাঁ স্যার টেলসের সাথে টোটাল লেগে গেছে। নো Yes, sir. প্রবলেম, ঠিক করে দেব। বলবা যে কোনো প্রবলেম ধরা পড়লে বলবা। she again Yes, tells sir, her, অবশ্যই। it is better it is better To better to refuse
হার, এই হার মানে হচ্ছে মেড, ঠিক আছে না? Yes, sir. Refuse her to employ another maid servant. Maid. শুধু মেড লিখলেও হয়, মেড বলতে তো আবার অনেক অর্থ নেয় অনেক সময়, এর জন্য মেড সার্ভেন্ট বলতে কাজের লোককে বোঝায় আর কি। Servant. Right. So we are going to the another slide. Abdul Kader, read please. কি লেখা আছে? Follow the brilliant students so Follow that the brilliant students so that you can make good result. Grandfather said to his granddaughter. তার মানে দাদার নাতির কথা হচ্ছে, তাই না? আমাদের Yes, আছে sir. নাতনির। ডাইরেক্টে কি করব, Yes, ইনডাইরেক্ট sir. করব, তাই না? Grandfather. তাহলে গ্র্যান্ডফাদার, Yes, sir. গ্র্যান্ডফাদার কি করতেছে? অ্যাডভাইস করতেছেন এটা? জি স্যার, অ্যাডভাইসড। Yes, sir. অ্যাডভাইস, Just. His granddaughter থ্যাংক ইউ, His granddaughter that his granddaughter to follow, that দ্যাট কেন? to follow. জি স্যার। to follow brilliant students, The brilliant students. brilliant students so that so that আমরা একসঙ্গে লিখতে পারি, অসুবিধা নাই যেহেতু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। so that আবার কি could- লিখবো? she মানে গ্র্যান্ডডটার, তাই না? জি জি। ক্যান আছে, কি হবে? কুড হবে। she বলতে ওই granddaughter she could, yes sir Good result. she could make, is make she could make good result, না? স্যার এই মেট কি স্যার বলো প্রেজেন্ট বলো। ফর্মে আছে? কোনটা? এই মেটটা কি প্রেজেন্ট ফর্মে আছে? হ্যাঁ, সামনে ক্যান বসে রয়েছে না? জি স্যার। মডাল, এটা তো খুব সহজ জিনিস। yes sir ওকে, ঠিক আছে। So my learners, we are about to finishing time. yes sir Our Zoom link is about to finish. So within a short time, give a speech about the importance of narration. আদি ন্যারেশনের সম্পর্কে একটা ছোট্ট স্পিচ দাও, আমরা কেন ন্যারেশন এত গুরুত্বপূর্ণ। yes narration as we know that narration is we know that narration is as important as the other parts of English, but we don't know about the how narration is important for us who are eager to learn English properly. Learning English properly is one of the most needed in our age, and the procedures are its ways are as important as learning the other parts of English, because by narration we can
we can express Okay, our okay, my learners, our okay. thinking. Okay, in thanks, a English lot of with thanks. comma. Actually, without the Without narration. the knowledge of narration, it is impossible to describe anything. কোনো ব্যক্তির বক্তব্যকে আমি কারো কাছে উপস্থাপন করতে গেলে ডাইরেক্ট বা ইনডাইরেক্ট ভাবে ন্যারেশন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হয়, তাছাড়া ভাষা সৌন্দর্য হয় না। সুতরাং Yes, sir. আমাদের জন্য সেটা কি হবে, খুবই ওড হবে। Important. এই শেষ মুহূর্তে somebody has participated in the class. So my learners, see you again in the next lecture. Thanks to all.